माँ लक्ष्मी आपणक घर छाड़ी कहीं चली जाते। आपणक घरे सब किसी ठीक ठाक चली हठात कहीं आपणकर अवनति हवाक गला। कहीं आपणक घर को जो खुशी आसवाक ताहा ओलट पालट हो गला। कहीं माँ लक्ष्मी आपणक घर छाड़ी चली गले। आपणक द्वारा एमिति क्यों कार्य हो गला जे आपणक अजाणत एमिति क्यों काम आपण माने करदेले जहाद्वारा कि माँ लक्ष्मी आपणक घर छाड़ी जीवाई बाध्य होले। धीरे धीरे आपण कांगाल परिस्थिति आसीगला। कहीं आपण करज पर करज बुड़ी बुड़ी चलिले। कहीं एमिति कहीं हैला आपण जेते परिश्रम कले भी कहीं आपणक जीवन रे सदा सर्वदा परिश्रम फल उपयुक्त भाव में आपण माने पाई पारले नहीं। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुच्ची। आज एक सुंदर भिडियोटी आपण मानक पाखकु नहीं आसीची। आजिर टॉपिक एया अटे जे आमे समस्ते एया जानि पारि नथाउ जे माँ लक्ष्मी क्यों कारण पे आम ऊपर रुष्ट हो जाइछंती। काहेकि माँ लक्ष्मी आम घर छाड़ी चली गले। एबे दर्शक बंधु, आज जो भिडियोटी मु आपण मानक सामना को आनिछि, एही भिडियोटी आपण माने देखिले जानि देबे जे माँ लक्ष्मी आपणक ऊपर रागिबार प्रकृत कारण कोन होय थाए। प्रथमे आपण माने टिके आपणक घरर उन्नति देखि करे खुशी होई जानती एवं आपण मन इच्छा काम करिथंती, जहाद्वारा किछि भूल हो जाए थे, जहाद्वारा कि माँ लक्ष्मी आम घर छाड़ी चली जाती। चलंतु आज जानिबे जे काहेकि माँ लक्ष्मी घर छाड़ी चले जाती। जो घर को सी एति भल पाई थांती, जो घर उन्नति कराई थांती, सेही घरे हठात एमिति क्यों कार्य हो जाए जे से घर छाड़ी चली जाती। ता आगरु मोर प्रिय दर्शक बंधु को अनुरोध करिबि जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतो। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतो एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतो। एवं दर्शक बंधु, जदि आपण माने भी एमिति भूल करूचंती तेबे एहा को तुरंत सुधारी दियंतो। प्रथम जिंस एयाटे जे मां लक्ष्मी महिला मानक ऊपर बहुत प्रसन्न थांती। महिला मानकर चाली चलनी आचार विचार व्यवहार ए सब को बहुत परखी थांती। जदि गोटे महिला निजको असजड़ा रखी थाए एवं घर को असना करी रखी थाए तेबे सेही घरे देवी देवतांकर वास होई न थाए किंबा महालक्ष्मींकर वास रही न थाए। प्रथम कथा, आपण माने निज घर को असजड़ा करी रखंतु नाही। सफा सुतरा सुंदर करी निज घर को रखंतु। घरे गोटे भी बुढ़ियाणी बसा को रहिबा पई दियंतु नाही। एहा आपणकर उन्नति को रोकी दे थाए। द्वितीय रे निजर घरे वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकु निज बापा मां को अधिक उत्तर दबा बा गाली गुलज करिबा, सेमानक आखिरे लुह दबा। प्रथमे निज घरर गुरुजन मानकर व्यवहार सेमानक प्रति सम्मान करंतु। जदि आपण माने आज आपण माने ठीक अछंती, आपणक पाखरे आज अर्थ अछि, सम्मान अछि, सब अछि, ठीक अछि, किंतु एहा स्थिर नुह। ना यौवन स्थिर, ना टंका स्थिर, ना आमर एही अवस्था स्थिर अटे। जदि आमे कहा प्रति अन्याय करूचे, जदि आमे घरर बापा मां प्रति गुरुजन प्रति जदि आखिर दुई धार लुह बाहर करिचे, ताहा आम पाखकु निश्चय रिटर्न हबो। माँ लक्ष्मी सेही घरे केबे भी रही नथांती जेउ घरे बड़ मानकर आदर करा जाय नथाय, जेउ घरे धर्म अधर्म होई थाए, सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी रही नथांती, केबे भी रही नथांती। सेही घर छाड़ी जीवा पई बेसी समय लागि नथाय। तृतीय रे जेउ घरे महिला मानक प्रति अत्याचार होई थाए, महिला मानक असम्मान करा जाय थाए, गाली गुलज करा जाय थाए, मारपीट करा जाय थाए, केते पूजा पाठ करना काहेकि जदि घरर महिला को असम्मान करूछ, जदि घरर महिला माने असम्मान हेउछंती, तेबे सेही घरे केबे हेले महालक्ष्मींकर वास रहिबो नाही। सेही घर छाड़ी तुरंत माँ लक्ष्मी सेठू चली जाती। तापर चतुर्थ जिनसटी एयाटे जे जदि आपण मुंडरे तेल लगाउचंती, सेही तेल न धोई करी हाथ रे तेल लागिथिबो, ताहाकू आपण निज देहरे सेही तेल को ही बोली देबे। एमिति बहुत लोक देखिथे मुंडरे तेल लगाइबे, सेही तेल को ही देहरे लगाइ देबे। सेही घरे सदा सर्वदा दरिद्रता वास करि थाए। तापर पंचम नियमटी, जेउ घरे दिन समय रे स्वामी स्त्री सहवास करिथांती एवं एकादशी, गुरुवार, अमावास्या, संक्रांति, पूर्णिमा एवं
ଯେମିତି କି ଶିବରାତ୍ରି, ଦୀପାବଳି, ଅମାବାସ୍ୟା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଏମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ, ଦଶହରା, ଏହି ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କାଙ୍ଗାଳି ହିଁ କାଙ୍ଗାଳି ରହିଥାଏ। ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଧିକ ସମୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଷ୍ଟୋର କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେହି ଘରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ ଅଟନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିର ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯାଇକିରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସେହି ଘରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଇଁଠା ବାସନ ରାତିରେ ସେମିତି ପକାଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ କରି ରଖିଥିବେ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ମଇଳା ଲୁଗା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ, ତା ପରଦିନ ବି ସେଇ କପଡ଼ା ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଜି ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ତାହାକୁ ନ ଧୋଇ କରି ଆପଣ କାଲି ବି ସେଇ କପଡ଼ା ହିଁ ପିନ୍ଧିଲେ, ତେବେ ଏପରି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରର ବା ସେମିତି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିନଥାନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅବନ୍ନତି ହିଁ ଅବନ୍ନତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ମହିଳା ମାନେ ଯେ ବି ନିଜର ନଖରେ, ଗୋଡର ନଖରେ ଭୂମିକୁ ଗାର ପକାଇଥାଏ କିମ୍ବା ନଖକୁ ଦାନ୍ତରେ ବାହାର କରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଯେ ନିଜ ଗୋଡକୁ ହଲାଉଥାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସଫାସୁତୁରା ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଅଳନ୍ଧୁ ବାହାର କରୁଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା କରୁଥିବେ, ଏହା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଫାସୁତୁରା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ, ପୋଛା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଏକାଦଶୀରେ, ଏସବୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘରୁ ଅଳନ୍ଧୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଅଳନ୍ଧୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯେମିତି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡୁ ପୋଛା ତ କରାଯିବ, କପଡା ତ ସଫା କରାଯିବ, କପଡା କିମ୍ବା ବାସନ ସଫା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କିଛି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଘରର ପୁରୁଷ ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରିନଥାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ସମୟରେ ଶୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘର ଛାଡି ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାନ ସମୟରେ କେବେ ବି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଳନ ନ କରିବେ, କେବେ ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପରି ନିୟମକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହାତ ଛଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆୱାଜରେ ବିନା କାରଣରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି, ଘରେ କୌଣସି ରାଗ ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଆୱାଜ ଉଠେଇଲେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଚିଡଚିଡା ହବା, ବିନା କାରଣରେ ରାଗିବା, କାନ୍ଦିବା, ଏସବୁ ଜମା ବି ମହିଳାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୋଭା ଦେଇନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ, ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଉନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସବୁ ତ ଥିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ମହିଳା
ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାଏ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଚଉରା ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟର ଅନାଦର କରିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ମିଳୁଛି, ଯାହା ମିଳୁଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାକି ଈଶ୍ୱର ବୁଝିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।